दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का पावन रचना तो उचारण किया होया। इस पावन शब्द के नाल धन गुरु जी सोझी बख्शते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति है ये मनुख के अंदर है। ते प्राप्ति का साधन जिहड़ा गुरु के शब्द के नाल जुड़ के मन के द्वारा हुंदा है। शरीर का विषय नहीं, शरीर का सब्जैक्ट नहीं, ये मन का सब्जैक्ट है। जिसने अपने मन को पढ़ लिया, जिसने अपने मन का अध्ययन कर लिया, उसनों अपने अंदरों ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिमें जिमें असी अपने मन को पकड़ के विच लैके आउने आ, मन साडा स्थिर हुंदा है, रुकना शुरू हो जाता है। उवें उवें मन दीयां तहां खुलदियां ने। जिमें जिमें मन दीयां तहां खुलदियां ने, उसी तरह फिर सानू अनुभवी ज्ञान की बढ़ोतरी होंदी जाती है। अनुभवी ज्ञान अंदरों प्राप्त होंदा जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते हैं, बाहर ढूंढन ते छूट परे। पहलू सोझी ना होने करके, ज्ञान ना होने करके मनुख ही जिहड़ा एक भड़कना दे विच पै जांदा है। इस दे अंदर ये ख्याल आउंदे ने कि शायद परमात्मा जिहड़ा वो घर बार छड्ड के जंगलों में चले जाइए तो उत्थे मिल सकता है, जां सन्यासी हो जाइए, जोगी हो जाइए, और इस तरह दीयां जितनियां क्रियावां ने उधर मन की भड़कना जिहड़ी है वो बनदी है। पर जदों असी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों के नाल जुड़ते हाँ, फिर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे सतगुरु साडे ते किरपा करते हैं, सानू ये दसदे ने कि परमात्मा की प्राप्ति जिहड़ी वो मन दे नाल गुरु के मंत्र की कमाई कीतियां अंदर अनुभवी ज्ञान हो जाता है। बाहर का विषय नहीं, बाहर लभनिया परमात्मा नहीं लभेगा। भगत कबीर जी का फरमान है, तू तू करता तू पैरा मुझ में रहा ना भू। जदों भगत कबीर जी को प्राप्ति हुई तो उन्होंने धन गुरबाणी के अंदर श्लोक दर्ज किया है कि हे परमात्मा, पहलू मैं तेनू लभदा होया तेरा नाम जपदा सी, तेनू आप तो वख ते अपने आप को वख करदा सी, वख समझदा सी। पर तेरा नाम जपदे जपदे तू किरपा कीती, मन दीयां तहां खुल गईयां ते तेरे च ते मेरे विच फिर मैं अंतर नहीं रहा, फर्क नहीं लग्या। आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। आपा पर का अपनापन ते परायापन सी जिहड़ा तेरे नाल मैं बनाया होया, ये दोवें नाश हो गए। जत देखा तत तू, हुण मैं जिंदे विच भी वेखदा ना तेरा ही रूप दिसदा। हुण मैनू कोई भी बखाना, कोई भी पराया जिहड़ा वो नहीं दिसदा। ते ये अवस्था जिहड़ी ये मनुख को उदों प्राप्त होती है जदों वो अपने मन का अध्ययन करता है। गुरबाणी के अंदर शब्द आउंदा है संत। संत के अर्थ होंदे ने, सस्से नूं अड्ड कर लो, जिहड़ा स्वै अध्ययन करता होए, अपने आप को पढ़ने वाला है, जिहड़ा अपने आप का अध्ययन करता है। कुत्ते टिप्पीए इसका अर्थ है अपने आप का अध्ययन करते हुए मन के विच ये हंकार नहीं लैके आना भी मैं आप का अध्ययन कर रहा, मेरे वर्गा का कोई होर नहीं। ते आखिर दे विच तत्ता अखर है त्याग,
घर का त्याग नहीं करना, परिवार का त्याग नहीं करना, कारोबार का त्याग नहीं करना, फिर त्याग करना कहता बुराइयां का, औगुणों का, ईर्खा का, द्वेष का, इस तरह के जिहड़े औगण ने, वकार ने, उन्हां दा त्याग करना है। जिहड़ा अपना अध्ययन करता है, अपना अध्ययन करता होया अपने अंदर हंकार नहीं आउण दिंदा ते बुराइयां का त्याग कर लैंदा है, उन्होंने आख्या जाता है संत। ये संत इन्हें आप दे अंदरों प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर दिए। बाहर ढूंढण से छूट परे, फिर बाहर जिहड़ा रब नूं लभना है ना, उधरों मन का छुट जाना ते अपने अंदर प्रभु परमात्मा की खोज दे लई मन का लग जाना। गुर घर ही महें दिखाया था ते गुरु ने कृपा कर दी। उस प्रभु परमात्मा नूं इस शरीर रूपी घर दे विच ही दर्शन करवा दिते हन जी। अनुभव अचरज रूप प्रग पेखिया, मेरा मन छोड़ न कतो पूजाया था। हुण साडे अंदर ख्याल ये आउंदा होना है कि रब शायद साडे वर्गे शरीर वाला है। परमात्मा जिहड़ा वो शायद साडे वर्गे शरीर वाला है ते साडे वर्गे शरीर वाला साडे अंदर एक होर शरीर करके किवें रह सकदा है? नहीं, इस तरह नहीं हैगा। परमात्मा की ये एक अनुभव है, एक अनुभवी ज्ञान है। जाप साहिब के अंदर धन गुरु महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर खुलासा किया है। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात नहन जिहे, रूप रंग अर रेख भेद को कह न सकत कहे। धन गुरु महाराज जी ने सारिया चीज़ों का खंडन करते हुए सानू दस्या चक्कर चिन्ह वो निशानियां जिन्हां निशानियां नूं असीं वेख के पहचान करते हैं। जिवें मनुख है उसके चक्कर चिन्ह हुंदे ने, इस तरह पशुओं के अपने चक्कर चिन्ह होंदे ने, जां ये कह लो भी शरीर के जिहड़े नक्श ने, नैन नक्श ने जिहड़े, इन्हां नूं चक्कर चिन्ह आखदे आ। नैन नक्श चक्कर चिन्ह वेख के असीं पछाण करते हैं कि ये फलाना सिंह है। उस परमात्मा के इस तरह के कोई भी चक्कर चिन्ह नहीं हैगे जिन्हां नूं वेख के असीं ये पहचान करिए भी ये परमात्मा है ते ये परमात्मा नहीं। इस तरह के चक्कर चिन्ह है ही नहीं। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात, ना कोई उसका रंग, वर्ण का अर्थ होंदा रंग। शरीर के नैन नक्श होंदे ने आपो अपने सारियां दे, इन्हां नूं चक्कर चिन्ह आखदे ने। फिर रंग जिहड़ा किसी का ज़्यादा काला है, किसी का घट काला है, किसी का रंग साफ है, किसी का ज़्यादा साफ है, कोई बिल्कुल ही साफ रंग वाला है। वर्ण जात, फिर जातां ने वक्को वक्रियां। उस परमात्मा का ना कोई चक्कर चिन्ह है, ना कोई रंग रूप है, ते ना ही वो किसी खास जाति दे विच आउंदा है। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात नहन जिहे, रूप रंग अर रेख भेद को कह न सकत के। इस दे बारे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ते फिर वो परमात्मा है कि अनुभव प्रकाश अमतोज कहीजे। उस परमात्मा का जिहड़ा अंदर प्राप्त हो जाना वो एक अनुभवी प्रकाश है, एक अनुभवी ज्ञान है। ते किन्ना कोई अमतोज ये तोलिया नहीं जा सकता, इनू तोल के नहीं दसिया जा सकता भी ये कितना कोई, ये बेअंत है। अनुभव प्रकाश अमतोज कहीजे, कोट इंद्र अंदरान साहे सहन करीजे। ये किन्ने भी देवते ने ना जेड़े इन्हां दी गिनती कर लीए ते उसदे अनुभवी प्रकाश दे तुल फिर भी नहीं ये आ सकते। सो धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते ने, बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। बाहरों लभणों असीं हट गए हाँ, गुरु ने ज्ञान दिता है, सोझी दिती है ते असीं अपने शरीर रूपी घर दे विच ही उस प्रभु परमात्मा नूं प्राप्त कीता, गुरु ने विखा दिता है।
ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੋੜ ਨਾ ਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਚਰਜ, ਅਨੋਖਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਚਰਜ, ਅਨੋਖਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਛੋੜਨਾ ਕਤੂ ਜਾਇਆ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਮਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸੱਖਣ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨੈਨੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਛੋੜ ਨਾ ਕਤੂ ਜਾਇਆ ਥਾ, ਤੇ ਮਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੰਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਵਰਾਤ, ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਲੱਭ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਨਕ ਪਾਇਓ ਨੇ ਪਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਾਇਓ ਨੇ ਪਾਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ।
हर पूरा पाया था। ते पाया की है? हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जो परिपूर्ण है, जिस दे पाया मनुख दे अंदर अधूरापन नहीं रहता, मनुख अधूरा नहीं रहता। उस पूरे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ली है जी। मोल अमोल न पाया जाई, कर कृपा गुरु दिखा दिवाया था। इस संसार दे अंदर कुछ पदार्थ ने उन्होंने मुल खरीदिया जा सकता है, पर परमात्मा नूं मुल नहीं खरीदिया जा सकता। आपन बापे नहीं किसी को, भामन को हर राजा। ये शब्द जिहड़ा भगतां दा है। भगत ने जितने 15 भगतां दी बाणी है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, ते एक दो भगतां नूं छड्ड के बाकी सारे भगत ने जिहड़े उन्होंने ब्राह्मण शूद्र समझते सन भी ये शूद्र ने, नीवियां जातां वाले ने, ये मंदिर दे विच नहीं आ सकते, ये रब दा नाम नहीं लै सकते। इस तरह उन्होंने उत्ते पाबंदी सी जिहड़ी वो लाउणी चाहुंदे सन। ते फिर भगतां ने इन्हां नूं समझाया, आपन बापे नहीं किसी को पाई। ये परमात्मा किसी दे प्यो दी जायदाद नहीं हैगी। भामन को हर राजा, ये तां अंदर दी भावना दे नाल प्राप्त हुंदा है। जिस दे अंदर भावना ये बन गई है भी मैं परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, उसनूं प्राप्त हो जाता है। वो भावें शूद्र होवे, भावें ब्राह्मण खतरी ते भावें वैष्णव होवे, वो परमात्मा जातां तो बाहर है। वो किसी जात पात नूं नहीं समझदा। ये जातां पातां मनुख दियां बनाईयां ने, ते किसी दे प्यो दा मुल भी खरीदिया होया, उहदी प्रॉपर्टी नहीं हैगी भी ये उसदे पुत्तर नूं मिलनी है। भामन को हर राजा, ये भावना दे नाल प्राप्त हुंदा है। ते जिन्ने उस परमात्मा दे प्राप्ति वाली भावना बना ली, ये परमात्मा राजा है ते उसनूं आण के मिल जाता है। सो इत्थे धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते हैं, मोल अमोल ना पाया जाए। मोल, मोल का अर्थ होंदा मुल खरीदना, अमोल का अर्थ होंदा जिंदी कीमत कोई भी नहीं ला सकता। इतना अमोलक है कि किसी कीमत ते भी उसनूं खरीदिया नहीं जा सकता। वो प्रभु परमात्मा अमोलक है, उन्होंने किसी भी मुल दे विच पाया नहीं जा सकता। फिर किवें पाया जा सकता है? कर कृपा गुरु दवाया था। गुरु कृपा करता है ते प्रभु परमात्मा सच्चे सतगुर तो अनुभवी ज्ञान है, जिहड़ा अनुभवी प्रकाश है, जिहड़ा ये मनुख दे अंदर गुरु दवा दिंदा है। धन गुरु नानक देव जी ने सानू एक सिद्धांत दिता है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन गुरु नानक देव जी का इशारा है एक ओंकार। भाई परमात्मा साडे सारियां दे लई इक्को ही है ते एक ही सानू प्रकाश करने वाला है, पैदा करने वाला है। इक्को दी असी सारे संतान हाँ। ते फिर उन्होंने पावांगे किवें? गुर प्रसाद, गुरु की कृपा दे नाल। परमात्मा साडा सारियां दा एक है। इक्को परमात्मा ने सानू प्रकाश किया है। उसनूं पाया किवें जावे? सतगुर प्रसाद, गुरु की कृपा दे नाल। धन गुरु नानक देव जी ने एक लैन खिंच दी, उस लैन के उत्ते सानू सारियां नूं खड़िया कर दिता ते जिहड़ा उस लैन के उत्ते खड़ा हो जाता है उन्होंने गुरसिख आख्या जाता है। हुण दौड़ इत्थों शुरू होती है। गुरसिख असी सारे बन गए हैं। जिस दिन वेखो असी अमृत की दात प्राप्त करते हैं, उस दिन सारे गुरु महाराज जी तो इको ही बाटे दे विचों अमृत छकते हैं। एक लैन ते सारे असी खड़े हो गए हैं। हुण इस तो अगे की जिहड़ी दौड़ है ना, वो आपो अपनी है। जो सानू उस वक्त रहत मर्यादा दसियां गईयां ने, जो सानू सिमरन अभ्यास नितनेम दस्या गया है, जे असी उहदे ते पूरे तुर रहे हैं ते फिर असी इस दौड़ दे विच हो सकता सारियां तो मूहरे अगे लंघ जाइए। ते जे असी नितनेम दे विच हौले पै गए, सिमरन दे विच हौले पै गए, ते फिर इस दौड़ दे विच असी सारियां तो पिछे भी रह सकते हैं, फाटी भी रह सकते हैं। ते कई
ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਦਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਮੋਲ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦਵਾਇਆ ਥਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਅਦਿਸ਼ਟ ਕੋਚਰ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਾਤ ਕਥਾਇਆ ਥਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਦਿਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗੋਚਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ ਥਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ ਥਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅਕਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਜਿਓ, ਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਵਾਇਆ ਥਾ। ਅਨਹਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਜਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 9 ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਛਿਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਵਜਿਓ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਣਾਤਮਕ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਹਦ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਵਜਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਨਾਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅਕਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਵੇਂ ਅੱਗ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਧਨ, ਗਜ ਧਨ, ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਨ। ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਗਜ ਧਨ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਨ, ਬੜੀ ਧਨ ਦੌੜ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਏ। ਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੱਝਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਊ ਧਨ, ਗਜ ਧਨ, ਰਤਨ ਧਨ ਖਾਨ, ਜਬ ਆਵੇ ਸੰਤੋਖ ਧਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਧਨ ਧੂੜੀ ਸਮਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਧੂੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਤੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਕਰਦੀ। ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅਕੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕੁੱਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਅਕੁੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਇਆ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਨ 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 ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਅਕਾੜ ਕੜਿਓ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਚਰਨ 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 ਗੁਰ ਸੇਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਘੜ ਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕੜ ਘੜਿਓ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੜਿਓ ਅਕੜ ਘੜਿਓ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਕਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਥੌੜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਭੰਨੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ
ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਥੌੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ 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 ਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਘੜ ਘੜਿਓ ਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਜੇ ਆਵਾ ਸਹਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਜੇ ਮਨ ਖੇਲਾਇਆ ਥਾ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਆਵਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾ, ਸਹਿਜ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਇਤਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇਤਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ 2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੀ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੀ ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ 2 ਵਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਸੌਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 250 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜੇ ਆਵਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਲਾਇਆ ਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਲਾ ਤਬਲੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਰੀ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਹਿਜੇ ਆਵਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਲਾਇਆ ਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਲਾਇਆ ਥਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਇਆ ਥਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਗੁਰ ਖੋਇਆ, ਤਾ ਹਰ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਭੇਦਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੇ